பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மகாலட்சுமி. பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்றார் திருவள்ளுவர். எல்லோரும் வீடு வாசலை விட்டுவிட்டு ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபட முடியாது. உலக வாழ்க்கையை நடத்துவதானால் பணம் வேண்டித்தான் இருக்கிறது. இப்படி சம்பாதித்து குடும்பம் நடத்துபவர்கள் இருப்பதனால்தான் வேறு சிலர் ஆத்ம விசாரம் செய்ய முடிகிறது. பொருள் தேடி வாழ்க்கை நடத்தும் கிரகஸ்தர்கள்தான் ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்ட சந்நியாசிகளுக்கு பிக்ஷை அளித்து அவர்களை ரட்சிக்கிறார்கள். கிரகஸ்தர்கள் இல்லாவிட்டால் பொருளை பற்றி நிர்விசாரமாக சந்நியாசிகள் என்று சிலர் ஞானம் பக்தி இவற்றிலேயே ஈடுபட்டிருக்க முடியாது. பொருள் பணம் என்பது பொருள் இல்லாதது. அர்த்தம் அனர்த்தம் என்று சொன்ன அதே அர்த்தம் அனர்த்தம் என்று சொன்ன அதே ஆதிசங்கராச்சாரியால் அதே பஜகோவிந்தத்தில் பணப்பேராசை பிடித்து அலையாதே. ஆனால் உனக்கு உரிய கர்மத்தினால் நீ சம்பாதிக்கிற பொருளைக் கொண்டு நியாயமாக வாழ்ந்து உன்னையே உயர்த்திக்கொள் என்கிறார். எல்லபசே நிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தம் தேன வினோதய சித்தம். செல்வத்துக்கு அதிதேவதையாக இருக்கப்பட்டவள் மகாலட்சுமி. அவளை பிரார்த்தித்தால் நமக்கு தர்ம நியாயமாக வேண்டிய சம்பத்தை தந்து அனுகிரகம் செய்வாள். ஞான வைராகிய கிரந்தங்களை நிறையச் செய்த ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள் தம்முடைய பரம காருண்யத்தால் விவகார தசையில் உள்ள லோக ஜனங்களை உத்தேசித்து அவர்கள் மகாலட்சுமியை எப்படி பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிற மாதிரி கனகதாராஸ்தவம் என்ற லக்ஷ்மி பரமான ஸ்தோத்திரத்தை நமக்கு அனுகிரகித்திருக்கிறார். இந்த கனகதாராஸ்தவம் உண்டானதற்கு ஒரு கதை உண்டு. ஆச்சாரியார் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு முற்பட்ட கதை அது. அவர் பாலதசையில் காலடியில் பிரம்மச்சாரியாக குருகுலவாசம் செய்து வீடு வீடாக போய் பிக்ஷை வாங்கி வந்த சமயம் ஒரு துவாதசி அன்று பரம தரித்திரன் ஒருவன் வீட்டுக்கு பிக்ஷைக்காக போனார். அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணவே போனார் போலிருக்கிறது. இவர் போன போது உஞ்சவித்து பிராமணனாகிய வீட்டுக்காரன் வீட்டில் இல்லை. பத்னி மட்டும் இருந்தாள். இவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் அடடா, எப்படிப்பட்ட தேஜஸ்வியான பிரம்மச்சாரி, இவருக்கு பிக்ஷை போட்டால் சகல புண்ணியமும் உண்டாகும் என்று நினைத்தாள். ஆனால் பிக்ஷை போடத்தான் வீட்டில் ஒரு மணி அரிசி கூட இல்லை. தேடி தேடி பார்த்ததில் ஒரு புரையில் அழுகல் நெல்லிக்காய் ஒன்று அகப்பட்டது. துவாதசி பாரணைக்காக அவள் புருஷன் சேமித்து வைத்திருந்த நெல்லி. போயும் போயும் இதையா அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு போடுவது என்று ரொம்பவும் மனசு குமுறி வேதனைப்பட்டாள். ஆனால் பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்று கேட்டுவிட்ட பிரம்மச்சாரியை வெறுமே திருப்பி அனுப்பக்கூடாது என்பதால் வாசலுக்கு போனாள். அங்கே மகா தேஜஸ்வியாக நிற்கிற பாலசங்கரரை பார்த்து சொல்லி முடியாத வெட்கத்தோடும் அழுகையோடும் திரும்ப உள்ளே வந்தாள். வந்த பிறகு, ஐயோ,
இப்படிப்பட்ட தெய்வ குழந்தைக்கு ஒன்றும் போடாமல் இருப்பதா என்று நினைத்து வாசலுக்கு போனாள். இப்படி வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமாக தவித்து தவித்து நடமாடிவிட்டு கடைசியில் அழுகலோ மட்டமோ நம்மிடம் இருப்பதைத்தானே நாம் கொடுக்க முடியும் என்று ஒரு மாதிரி மனசை தேற்றிக்கொண்டு அந்த அழுகல் நெல்லிக்கனியை ஆச்சாரியாளுக்கு போட்டாள். பொருளில் தரித்திரமாக இருந்தாலும் அவளுடைய மனசு எத்தனை பெரியது என்பதையும் அவளுக்கு தன்னிடம் எத்தனை அன்பு பொங்குகிறது என்பதையும் ஆச்சாரியாள் கண்டுகொண்டார். அவர் மனசு அவளுக்காக உருகிற்று. உடனேதான் அவளுக்காக மகாலட்சுமியை பிரார்த்தித்து கனகதாராஸ்தவம் பாடினார். ஆச்சாரியாள் மகாலட்சுமியை துதிக்கிற போது ஆகாசத்திலிருந்து அசரீரி கேட்டது. இந்த ஏழை பிராமண தம்பதி எத்தனையோ ஜன்மங்களாக பாவம் செய்தவர்கள். அதற்கு தண்டனைதான் தாரித்ரியம். பாவம் தொலைகிற காலம் வருகிற வரையில் இவர்களுக்கு சம்பத்தை தருவதற்கில்லை என்றது அசரீரி. உடனே ஆச்சாரியாள், இவர்கள் ஜன்மாந்தரங்களாக செய்த பாவம் இப்போது இருப்பதை விட கூட அதிகமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும். இத்தனை அன்போடு அகத்தில் இருந்த ஒரே பக்ஷ்யமான நெல்லிக்கனியையும் எனக்கு இவள் போட்டிருக்கிறாளே. இந்த அன்பும் தியாகமும் எத்தனை புண்ணியமானவை. சாப்பாட்டுக்கே இல்லாத இவள் எனக்கு பிக்ஷை போட்ட பலன் எத்தனை பாவத்தையும் சாப்பிட்டு விடுமே என்றார். அம்மா மகாலட்சுமி, இவளுக்கு இருக்கிற மாதிரி உனக்கும் அன்பு நிறைய இருக்கிறதே. அதனால் ரொம்ப கண்டிப்போடு நியாயம் மட்டும் வழங்காமல் அன்பை காட்டி அனுகிரகம் பண்ணம்மா என்று லக்ஷ்மியை பிரார்த்தித்தார். லக்ஷ்மியிடம் அவர் ஏழை பிராமண ஸ்திரீக்காக முறையிட்டதற்கு கனகதாராஸ்தவத்திலேயே உள் சான்று இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் இருக்கிறது. தத்யாத் தயானுபவனோ என்கிற ஸ்லோகத்தில் இது வெளியாகிறது. சாதக பட்சி மழைத்துளிக்கு ஏங்குகிற மாதிரி இவர்கள் சம்பத்துக்காக ஏங்குகிறார்கள். இவர்களுடைய பூர்வ பாவம் மழையே இல்லாத கோடை மாதிரி இவர்களை தகிக்கிறது என்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனாலும் உன்னிடம் தயை என்கிற காற்று இருக்கிறதல்லவா, அந்த காற்றினால் உன் கட்டாட்ச மேகத்தை தள்ளிக்கொண்டு வந்து இவர்களுக்கு செல்வ மழையை பொழியம்மா என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். இப்படி அவர் ஸ்தோத்திரத்தை பாடி முடித்தும் மகாலட்சுமிக்கு மனம் குளிர்ந்தது. அந்த ஏழை பெண் அன்போடு போட்ட ஒரு அழுகல் நெல்லிப்பழத்துக்கு பிரதியாக அந்த வீட்டு வேலி எல்லை வரையில் தங்க நெல்லிக்கனிகளை மழையாக பொழிந்து விட்டாள். இதனால்தான் அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு கனகதாராஸ்தவம் என்கிற பேரே உண்டாயிற்று. கனகதாரா என்றால் பொன் மழை என்று அர்த்தம். ஸ்தவம் என்றாலும் ஸ்துதி என்றாலும் ஒன்றேதான். ஆச்சாரியாள் முதலாக செய்த ஸ்துதி இதுதான் என்பது இதற்கு ஒரு விசேஷமான பெருமை. ஆச்சாரியாளுடைய அன்பு, பிராமண பத்னியின் அன்பு, மகாலட்சுமியின் அன்பு எல்லாம் இதில் சேர்ந்திருக்கின்றன. அதனால் இதை பாராயணம் செய்கிறவர்களுக்கும் துர்பிக்ஷங்கள் நீங்கி தர்ம நியாயமாக காலட்சேபம் நடத்துவதற்கு குறைவில்லாதபடி சம்பத்து கிடைக்கும். ஆச்சாரியாள் எல்லாம் ஒன்றே என்று சொன்னவர் முடிவில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்குமே பேதமில்லை என்றவர். அதனால் அவருக்கு தெய்வங்களிடையே பேத புத்தியே கிடையாது. எல்லா தெய்வங்களும் ஒரே பராசக்தியின் ரூபங்கள்தாம் என்று அவர் எப்போதும் வலியுறுத்துவார். அம்மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இந்த ஸ்தோத்திரத்திலும் இருக்கிறது. கீர்தேவதேதி என்று ஆரம்பிக்கும். கருடக்கொடியோனான மகாவிஷ்ணுவின் பத்னி என்று சொல்லப்படுகிற நீயேதான் வாக்தேவியான சரஸ்வதியாகவும் தாவர வளத்தை தருகிற சாகம்பரியாகவும் சந்திரமௌலீஸ்வரனின் பத்னியான பார்வதியாகவும் இருக்கிறாய். 3 லோகங்களும் குருவாக ஒரு பரமாத்மா இருக்கிறது. அதன் சக்தியே நீ. இருவருமாக சேர்ந்து உலக சிருஷ்டி, பரிபாலனம், சம்ஹாரம்
என்கிற விளையாட்டை விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்கிறார். பராசக்தியான காமாட்சியும் காஞ்சி மண்டலத்தில் இதே மாதிரியாக பொன் மழை பொழிந்து மகாலட்சுமிக்கும் தனக்கும் அபேதத்தை காட்டியிருக்கிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. நம்ம அபிராமி அந்தாதியில எப்படி லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து நாமாவளிகள் எல்லாம் அபிராமி பட்டர் கையாண்டிருக்காருங்கிறத பார்த்துன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். 49வது பாடல் விட்டு போயிடுது. அதை இப்ப பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேல நம்ம 57க்கு போலாம். இது 49வது பாடல்ல ரொம்ப அழகான ஒரு மனித இயல்ப ரொம்ப அழகா சொல்றார் பட்டர். நம்ம எல்லாருக்குமே பசி, தாகம், தூக்கம், காமம், பிறப்பு, இறப்பு, பயம் எல்லாமே உண்டு. இதுல சிந்திக்கிற ஒரு இப்படிதான் செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு பகுத்து பார்க்கிற அறிவு மொத்தம்தான் மிருகங்களுக்கு கிடையாது தவிர மீதி எல்லாமே நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் பொதுவா தான் இருக்கு. ஜனங்களுக்கு பொதுவா பயம் இல்லாத வேலை கிடையாது உலகத்துல. எதுக்கு பயப்படுறாளோ பயப்படலையோ ஒன்னே ஒண்ணுக்கு கண்டிப்பா பயப்படுவா. இளமையில அந்த பயம் தெரியாது. ஆனா வயது ஆக ஆக முதிர்ச்சி வர வர ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் வரும். அது என்ன பயம்னா, நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருப்போமோ, நமக்கு எப்ப முடிவு வருமோ. அதுவும் நம்ம அடிக்கடி சொந்தக்கார நிறைய பேர் ஒரு 70, 80ன்னு வரவாள்லாம் இங்கிருந்து கிளம்பிடுறா மேல. அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கேட்கும்போது நமக்கு எப்ப வருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துடுது. இதுல ரொம்ப அழகா கண்ணதாசன் சொல்வார், இரவல் கொடுத்தவன் கேட்கின்றான், அதை இல்லை என்றால் அவன் விடுவானா, உறவை சொல்லி அழுவதனாலே உயிரை மீண்டும் தருவானா அப்படின்னு கேட்பார் அவர். அதே கருத்து எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாருன்னு எனக்கு தோன்றதுன்னா, அபிராமி அந்தாதியிலேருந்து தான் ஒரு விளவர் எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு எனக்கும் தோன்றது. அந்த பாட்டை நம்ம இப்ப பார்க்கலாமா? இப்போ குறும்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்று கிட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும், அப்போது வளைக்கை அமைத்து அரம்பை அடுத்த அறிவையர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே. அழகான பாட்டு. பிரம்மா நம்ம படைக்கும் போது நமக்கு இவ்வளவு நாள் ஆயுசுன்னு போட்டு தலையில எழுதி அனுப்பிச்சுடுறானாம். இத கண்காணிச்சுருக்கான் யமன். நம்முடைய பூமியில இத்தனை நாள் வாழணும், இந்த உடலுக்குள்ள இந்த உயிர் இருக்கணுங்கிற நிர்ணயம் முடிகிற போது இது லீஸுக்கு கொடுத்த மாதிரியா, அது குத்தகைக்கு எடுத்ததுன்னு சொல்லுவா இல்லையா. நம்ம வீட்டெல்லாம் வாடகை கொடுக்குறோம் இல்லையா, 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், கிளம்புங்கிறோம் வாழை இல்லையா. அது மாதிரி நமக்கு இந்த உடம்புல இந்த உயிரானது இத்தனை நாள் வாசம் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சிருக்கார் பிரம்மா. அது முடிகிற தருவாயில என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த காலக்கெடு ஆன உடனே இந்த காலன் இருக்கான யமதர்மராஜன் அவன் வருவான், நம்மளை அழிச்சுன்னு போகிறதுக்கு வருவான். அப்படி வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே முன்னாடி ஒரு பாட்டா சொன்னார் இல்லையா, அதே தான் கிட்டத்தட்ட வேற மாதிரியே இந்த பாடல்லையும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருனாக்க, நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியேன்னு அட்ரஸ் பண்றாள் அம்பாளை. நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நரம்பு அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்றோம் இல்லையோ, அதான் கச்சபி அப்படிங்கிற ஒரு வீணை. அது
அந்த வீணை இருக்கு இல்லையா, அந்த வீணை எழுப்பக்கூடிய நாத சொரூபமாக அந்த அம்பாள் இருக்காளாம். அப்படி இசை வடிவாக அதுக்குள்ள தியாகராஜ சுவாமிகள் சொல்ல சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வரம் சொல்றாரு இல்லையா, அப்படி 7 ஸ்வரங்களாகவும் அந்த வீணையினுடைய நரம்புல இருந்து மீட்டும் போது வெளியில வரக்கூடிய நாயகியாக, அந்த ஒலியாக, அந்த ஓசையாக, அந்த வீணையின் ஒலியை விட இன்னும் இனிமையாக இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள், அந்த குரலை உடையவளாக இருக்க. அந்த அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார், குறும்பை அடுத்து இந்த உடல்ங்கக்கூடிய கூட்டை அடைந்து குடிபுக்க ஆவி, இந்த இந்திரியங்களோட ஒட்டி கொண்டு என்னோட உயிர் ஆனது, இந்த ஆவியானது உள்ளுக்குள்ள வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது என்ன பண்றது ஒரு நாளைக்குன்னா, வெங்கூற்றுக்கு இட்ட வரம்பை அடுத்து. வெங்கூற்றுனா கொடிய யமன், அவன் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டான், அவங்ககிட்ட எதுவும் செல்லாது. நம்ம ஏதோ இந்த இதுல எல்லாம் யார்கிட்டயா மாட்டின்னுட்டோம்னா நம்ம தப்பிச்சுன்னு வரத்துக்கு எத்தனையோ வழியெல்லாம் தேடுறோமே, அது மாதிரி யமன் கிட்ட இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சுக்க முடியாது. அப்படி கொடிய யமன் வெங்கூற்றுக்கு, அந்த கொடிய யமனுக்கு இட்ட வரம்பை விதித்த கால வரை பிரம்மா முதல்ல சொல்லிட்டார், என்ன வாரம் படைச்சிருக்கேன், இவாளுக்கா இத்தனை நாள்ல நம்ம அவளை நீ அழைச்சின்னு போகணும்னு. அப்படி அதை அடைந்து இட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும். அப்படிப்பட்ட நிலை வரும்போது யமன் வரப்போறான்னு அந்த யம பயத்துல இந்த உயிரானது மருகுமா, அப்படியே தவிக்குமா. அப்படி தவிக்கிற அப்போது அந்த சமயத்துல வளைக்கை அமைத்து, உன்னோட கையில வளைகள்லாம் அணிந்து கலக்கலான்னு சத்தம் போடுது, அந்த கையால உன்னோட அபய முத்திரையை காமிச்சு அரம்பை எடுத்த அரிவையர் சூழ. அரம்பைனா ரம்பை, ரம்பைக்கு இப்ப ராமனுக்கு ஈ போட்டு இராமன்ங்கிற மூலியோ, ரங்கனுக்கு அரங்கன் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க ரம்பைக்கு ஒரு அரம்பைன்னு சொல்றார். இந்த அரம்பை அடுத்தன ரம்பை முதலானிய அறிவையர் சூழ, அந்த பெண்களான தேவலோகத்து நடன மணிகளான ரம்பை, ஊர்வசி, திலோத்தமி, நிறைய மேனக்கை எல்லாம் சொல்றோமோ, இவ எல்லாரோடும் சூழ அவெல்லாம் உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டு வரும்படியாக நீ எனக்கு அஞ்சல் என்பாய் அப்படிங்கிறார். என்னை நீ அஞ்சாதப்பா, நான் இருக்கேன் உனக்கு, நீ ஏன் கவலைப்படுற, நான் இருக்கும்போது நீ எந்த இதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம், உன்னை யமன் எதுவும் செய்யவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்ற. இங்கே அம்பாளுக்கு அவளுடைய வீணையின் நாதத்தை போல இருக்கக்கூடிய அவளுடைய குரல்ங்கிறது சொல்றச்ச 27வது நாமாவளியான லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல நிஜ சல்லாப மாதுரிய வினிர்பத்தித கச்சபி அப்படிங்கிற, அதாவது சரஸ்வதியினுடைய கையில இருக்கக்கூடிய இந்த வீணையிலிருந்து எழும்பக்கூடிய நாதத்தையே பழிக்கும்படியாக வெட்கப்படும்படியாக செய்கின்ற அழகான குரலை உடையவளாக அம்பாள் இருக்கான்னு சொல்ற. நாத ரூபா அப்படின்னு சொல்லி 299வது நாமாவளி. அது என்ன சொல்றதுன்னா, சப்தமே வடிவாக இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்ற. வர சப்தஸ்வர அப்படின்ற மாதிரி சரிகம பதனி என்று சொல்லக்கூடிய 7 ஸ்வரங்களாக அந்த ஸ்வரங்கள் எழுப்பக்கூடிய நாதமாக இருக்கிறாளாம். நாத ரூபிணி 901 அந்த நாமாவளி அதே தான் சொல்றது. இப்படிப்பட்டவள் அரம்பையர் அடுத்த அப்படின்னு சொன்னாலே, ரம்பை முதலான தேவ பெண்களோட வர வேணும்னு சொன்னதான் ரம்பாதி வந்தித்தா. ரம்பை ஊர்வசி முதலான அப்சர ஸ்திரீகளாலே வணங்கப்பட்டவள் அம்பாள்னு சொல்றார். மிருத்யுதாரு குட்டாரிகா அப்படிங்கிறார். அதாவது இந்த ஆவியானது அதுகிட்ட கெடு முடிஞ்ச உடனே இந்த உடலை விட்டு போகணுங்கிற போது யமனை கண்டு பயப்படும் போது அப்ப நீ என்ன காப்பாற்றணும்னு சொல்றா இல்லையோ. சோ மரண பயத்தை தீர்க்கக்கூடியவள அம்பாள் இருக்காங்கிறது இல்லைன்னு தெரியுது. 749வது நாமாவளியில மிருத்யுதாரு குட்டாரிகா, மரணம் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய மரத்தை வெட்டும் கோடாலியாக அம்பாள் திகழ்கிறாள்னு. இன்னொன்னு மகா சதுஷ்டி கோடி யோகினி கண சேவித்தான்னு ஒரு 64வது நாமாவளி என்ன சொல்றதுன்னா, கோடி யோகினிகள் அந்த யோகினி கணங்களால வணங்கப்பட்டவள் அப்படின்றத அரம்பையர் அடுத்த அறுவையர் சூழ அஞ்சல் என்பாய் அப்படின்னு அந்த பாடல். இந்த பாடல் முன்னாடி விட்டு போயிடுத்து, அதை இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது 57வது பாடல். அம்பாள் இருக்கால, அவளை பத்தி சொல்லும்போது, அவளுடைய புகழை பத்தி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன கதையோட ஆரம்பிக்கிறார். அது என்ன கதை அப்படின்னு சொன்னா, அம்பாளை ஒரு தடவை பரமேஸ்வரன் 2 படி அரிசி கொடுத்து இந்த உலகத்திற்கு அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் நீ உணவு கொடுத்துட்டு வான்னு. அம்பாள் என்ன பண்ணான்னா, அத்தனை பேருக்கும்
உணவு கொடுத்துட்டு வந்துட்டா உட்கார்ந்த இடத்துலயே இருந்து. ஏன்னா சக்தி ஸ்வரூபமா எல்லாத்துலயும் இருக்காளோ இல்லையோ, அதனால இருந்த இடத்துலயே நினைச்சுண்டா இந்த 2 படி அரிசியை வச்சுண்டா உலகத்துக்கு அத்தனை ஜீவன்களுக்கும் அவ படி அளந்துட்டா. இத பார்த்தோன்னா பரமேஸ்வரனுக்கும் ஆச்சரியமாயிடுத்து. அவர் சொன்னார், நாளைக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னு. எப்படி பண்றேன் அப்படின்னு, நீ 2 படி அரிசி நான் உனக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, நீ எனக்கு 2 படி அரிசி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், 2 அரிசி கொடுப்போம். 2 அரிசி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாருனாக்கா, ஒரு அரிசி அங்கேயே போட்டார் அம்பாள்கிட்ட மைண்டு. இன்னொரு அரிசி எடுத்துட்டார். அப்படி ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணார். தியானம் பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்தார். எல்லாருக்கும் படி அளந்தாச்சு அப்படின்ட்டு. உடனே அம்பாள் கேட்டா, எல்லாருக்கும் படி அளந்துட்டாளான்னு. நிச்சயமா, நான் 2 அரிசி தானே கொடுத்தேன், இதை வச்சு எல்லாருக்குமா கொடுத்தேன்னு. ஆமா, எல்லாத்தையும் கொடுத்தேன்னு. ஏன்னா இந்த சராச்சரங்களும் அவருக்குள்ள அடங்கியிருக்கோ இல்லையோ, அவர் ஒரே ஒரு அரிசி தன் வாயில போட்டு முழுங்கிட்டார். அவருடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளும் அகில உலகமும் 14 உலகங்களுக்கும் பசி அடங்கிய போயிடுத்து. அம்பாள் கேட்டா, நீ அப்படி எல்லாருக்கும் அரிசி நீ படி அளந்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா, நான் என்னுடைய இடுப்புல சொருகி வச்சிருக்கக்கூடிய சுருக்கு பையில ஒரு எறும்பு வச்சிருக்கேன். அந்த எறும்புக்கு நீ போட்டையோ ஆகாரம் அப்படின்னு கேட்டு அந்த பைய பிரிச்சு பார்த்தா அந்த எறும்பு வாயில ஒரு அரிசி இருக்கு. என்ன, 2 அரிசியில ஒரு அரிசியை கீழே போட்டு சொன்னேன்னு இல்லையோ, அந்த அரிசி அந்த எறும்புக்கு போய் சேர்ந்துடுத்து. அம்பாள் கையில வச்சுருக்கு எறும்பு வாயில அந்த அரிசி இருக்கு. இன்னொரு அரிசி, ஒரு அரிசியால உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சராசரங்கள் அத்தனைக்கும் அவர் படி அளந்தார்னு அதை இங்க சொல்றார் இந்த பாடல்ல. ஐயன் அளந்தபடி 2 நாழி கொண்டு அண்டம் எல்லாம் உய்ய அறம் செய்யும் உன்னையும் போற்றி ஒருவதம்பால் செய்ய பசுந்தமிழ் பாமாலையும் கொண்டு சென்று பொய்யும் மெய்யும் இயம்ப வைத்தாய் இதுவோ உன் மெய்யருளே. ஐயன் அளந்தபடி 2 நாழி கொண்டு அண்டமெல்லாம் உய்ய அறம் செய்யும் உன்னையும் போற்றி ஊர்வர் தம்பால் செய்ய பசுந்தமிழ் பாமாலையும் கொண்டு சென்று பொய்யும் மெய்யும் இயம்ப வைத்தாய் இதுவோ மின் மெய் அருளேங்கிற. அம்மா, இதுதான் உன்னுடைய உண்மையான நீ செய்யக்கூடிய அருளா? அந்த பரமேஸ்வரன் நான் உனக்கு கொடுத்த 2 படி அரிசியை கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் நீ படி அடைந்தா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உன்னையும் நான் பாடுறேன். அதே சமயத்துல என்னுடைய ஏழ்மையினால நான் கொஞ்சம் கூட இரக்கமே இல்லாத மற்ற கருணையற்ற செல்வந்தர்களெல்லாம் போய் என்னுடைய தமிழ் அறிவை வச்சுக்கொண்டு மாலையாக அவர்களுக்கு சூட்டி அவளை பத்தி இல்லாத போதாதும் பொய்யெல்லாம் சொல்லும்படியா வைக்கிறிய என்ன? உன்னுடைய அருள் கட்டாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருந்தா அவாட்டெல்லாம் போய் நான் சேரணுமா? அவளெல்லாம் போய் கெஞ்சின்னு இருக்கணுமா? இதுதான் உன்னுடைய உண்மையான மெய் அருளா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஐயன் அளந்தபடி சிவபெருமானாகிய ஏகாம்பரநாதர் அளந்து உனக்கு கொடுத்தபடி 2 நாழி கொண்டு 2 படி நெல்ல கொண்டு அண்டம் உய்ய அண்டமெல்லாம் உய்ய இந்த உலகத்திற்குள்ள 14 லோகத்திற்குள்ள உயிர்கள் எல்லாம் வாழும்படியாக அறம் செய்யும் உன்னையும் போற்றி 32 அறங்களை செய்த காமாட்சி தாயே உன்னையும் போற்றி துதித்து விட்டு பாடல்களால் பாடி வணங்கிவிட்டு ஒருவர் தம்பால் வேற மற்ற செல்வந்தர்கள் கிட்ட கருமைகள் கிட்ட எல்லாம் செய்ய பசுந்தமிழ் பாமாலையும் கொண்டு சென்று செம்மையான தமிழ் பாமாலையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் அவர்கள் மேல பாடி அதை கொண்டு போய் அவகிட்ட கொடுத்து பொய்யும் மெய்யும் இயம்ப வைத்தாய் எல்லாத்தையும் இருக்கிறதையும் கலந்து பாட வைத்தாயே இதுவா உன்னோட மெய்யருள்? இதுதான் உன்னுடைய திருவருளா அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த பரமேஸ்வரனின் தந்தை உனக்கு கலந்து கொடுத்தார் இல்லையா? அந்த கொடுத்த 2 படி நெல்லிலேயே உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் பசி தீர்ந்து நன்றாக வாழும்படியாக அறத்தை செய்யக்கூடிய உன்னையும் பார்க்கலால் நான் பாடுறேன். அதே சமயத்துல மற்றவர்கள்ட்ட போய் கையேந்தி இன்னும் அவர்களையும் தமிழ் பாமாலைகளை சூட்டி அவர்கள்ட்ட இருக்கிற இல்லாத நல்ல குணங்கள் எல்லாம் பொய்யும் மெய்யுமாக சொல்லி நான் அவர்களெல்லாம் துதி செய்கிறேனே. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு என்ன ஆளாக்கிறதான் இதுதான் உன்னுடைய மெய்யருளா? இப்படி என்ன அவளெல்லாம் போய் பாட வச்சையே அப்படின்னு கேட்கிறார். இதுல அம்பாள் 32 அறங்களும் செய்தாள் அப்படின்றதுக்கு தர்மம் பண்ணாள்ங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் தர்மவர்தினின்னு 959வது நாமம் இருக்கு.
தர்மவர்த்தினா தர்மத்தை விருத்தி செய்பவள் அப்படின்னு அர்த்தம். திருதையாறுங்கிற ஊர்ல அப்பர் சுவாமிகள் கூட பாடுவார் இடத்துல, சிலமந்து அலமந்து மரமேறி முகில் பார்க்கும் திருவையாறுன்னு. அங்க மேகங்கள்லாம் சூழ்ந்து இடி இடிக்கும் போது அப்படியே மேல நீரெல்லாம் கொட்டும் இல்லையா, அதை கண்டா அங்க ஊர்ல மரம் செடி கொடிகள் தான் நிறைய நாள் குரங்குகள்லாம் ஜாஸ்தி, அதுக்கு பயம் வந்துடும். அதே மாதிரி அந்த கோவில்ல சாயங்காலம் என்ன பண்ணுவாளான்னா எல்லாரும் நடனம் ஆடிக்கொண்டு தேவாரம் திருவாசகம்லாம் பாடிக்கொண்டு எல்லாரும் வருவாளாம். அப்படி வரும்போது முழவு எல்லாம் அதிருமா, அதாவது முழவுன்னு ஒரு பெரிய ட்ரம் மாதிரி அதை வந்து அடிச்சுட்டு வருவாளாம். அந்த சத்தத்தை கேட்ட அந்த குரங்குகள்லாம் எங்க இடி இடிக்கிறதோ மழை பெய்யுமோன்னு சொல்லி ஓடி போய் மரத்துக்கு மேல போய் நின்று பார்த்து ஆகாசத்தை பார்க்குமா, மேகத்தை. அப்படிப்பட்ட எப்போதும் வற்றாத மழை பொழிந்து மாதமும் மாறி பொழிந்து ஒரு சுபிக்ஷமா அந்த திருவையாறுல அம்பாளுக்கு தர்ம சம்பர்தனின்னு பேரு, பஞ்ச நதீஸ்வரர் தர்ம சம்பர்தினின் பேரு. அந்த அம்பாளை ஞாபகப்படுத்தும் வண்ணமாக இங்க சொல்றார், ஐயன் அளந்தபடி இரு நாழி கொண்டு அண்டமெல்லாம் உய்யாரம் செய்யும் உன்னையும் போற்றிங்கிறார். 62வது நாமாவளியில கூட காமாட்சி அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேரு. 572ல பராசக்தியின் பேர், மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவள். அதான் இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாருக்கும் படி அளக்கிறார், சக்தி ஸ்வரூபமா எல்லா இடத்துலயும் இருந்து. சக்தி யாதேவி சர்வபூதேஷு சக்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் அவள் சக்தியாக இருக்கிறாள் இல்லையா. அதேதான் 366வது நாமாவளி பரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாமம் இருக்கு. பர தேவதா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு 369. அப்படின்னு உபாசிக்க வேண்டிய ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய சிறந்த தேவதை அப்படின்னு பேரு. வாஞ்சிதார்த்த பிரதாயினின்னு கூட 989வது நாமாவளி இருக்கு இல்லையா, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவள்னு. அப்படிப்பட்ட அம்பாளை நாமளும் தினமும் ஸ்தோத்திரம் செய்து எந்த விதமான குறையும் இல்லை என்ற குறையோடு இருப்பதற்கு அம்பாள் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1965 வருஷம் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா சென்னைக்கு அடுத்த எண்ணூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஒரு தீவில் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா இருக்கிறதே, அந்த இடத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு தனி அனுபவம். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரம்மானந்தம். அது ரொம்ப ரிமோட்டாக இருக்கிற, எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாத ஒரு படகுல தான் போகணும். படகுல போய் யாத்திரை பண்ணி அதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. இன்னும் அங்கே தரிசனம் பண்ணுவாளுக்கெல்லாம் எத்தனை வருஷமானாலும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாகவே இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா தங்கி இருந்தது. இந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், நிறையா நாள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பலருக்கு பெரியவாளும் அங்கே 4-5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அப்படி அங்கே இருக்கிறது பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படிங்கிற பக்தருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்தோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்கு எனக்கு தான் அங்கே போய் பெரியவா இருக்கா. அப்படி இருந்துன்னுக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்பலில் பெரிய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கப்பல் அதிகாரி, உயர் அதிகாரி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரியவா மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பிக்ஷாகி உள்ளுக்குள்ள சித்த விஸ்ராந்திக்கு போய் இருந்த சமயம் அப்போ தான் அவர் வந்தார். அவர் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே 6 மணிக்கு கப்பலுக்கு போயாகணும். இங்கே சென்னை துறைமுகத்தில் அவர் கப்பலை நிறுத்தியிருக்கார். அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த டைம் இருக்கிறது பெரியவாளை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டார். ஆனால் எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா அப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கா, 4 மணிக்கு தான் தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு. பெரியவா 4 மணிக்கு வெளியில் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த போட்டில் எண்ணூருக்கு வந்து அங்கேருந்து இவர் ஹார்பருக்கு வந்து கப்பலுக்கு 6 மணிக்கு கிளம்பி ஆகணும். அப்படிங்கிறது ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமையாக இருந்தால் அவர் அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கார். பெரியவா 4 மணிக்கு தான் வந்தால் தரிசனம் கொடுத்தா. அவர்கிட்ட பேசியிருந்தா. அவர் ஒரு வங்காளத்தை சேர்ந்த பெங்காலி. அவர்கிட்ட சொன்னால் போசானி அப்படின்லாம் கேட்டால் எல்லாம் பண்ணிட்டு
அஷ்டவசுக்களோட ஃபேமிலி உங்களுதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்லாம் அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிறா. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து இப்படி பேசிண்டா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. அவரோ தவிச்சுன்னு இருக்கார். போகணுமே 6 மணிக்கு கப்பலை பிடிக்கணுமே அப்படின்னா தவிச்சுனுக்கா. நான் பெரியவா பாட்டுக்கு அவரோட ஆனந்தமாக பேசிட்டு இருக்கா. அப்போ உடனே பெரியவா கிட்ட, நீ 6 மணிக்கு போய் தான் ஆகணுமோ? ஆமாம் அப்படின்னு. நீ போகலைன்னா உனக்கு தண்டனை உண்டா அப்படின்னு. ஒரு கப்பல் கேப்டன், அது 6 மணிக்கு கிளம்புனா போய் தானே ஆகணும். அவர் என்ன பதில் சொல்றது? முடிச்சுட்டு பிசாத இருக்கார். அப்போது ராமேஷன்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னார், எனக்கு டெல்லிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுத்து, நான் போகிறேன், அப்படியே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன். அப்போ பெரியவா கிட்ட, நீ எப்படி வந்த அப்படின்னு. நான் ஒரு ஜீப் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஜீப் அங்கே எண்ணூரில் நிறுத்திருக்கேன், அக்கறையில். நான் போட்டில் வந்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த போட்டில் போய் அங்கேருந்து ஜீப்பை பிடிச்சி நான் ஊருக்கு போகிறேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கேப்டனை காமிச்சு, இவர் 6 மணிக்குள்ளே போய் கப்பலில் ஏறிக்கணும், பிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு தண்டனை உண்டு. நீ ஒன்று பண்ணு, இவர் பஸ்ஸு பிடிச்சி மற்ற இதுலையான்னு போகிறதுனா அவருக்கு லேட் ஆகிடும். நீ உன்னோட ஜீப்பில் அழைச்சிட்டு போய் நேராக அவர் 6 மணிக்குள்ளே ஹார்பரில் சேர்த்துட்டு நீ அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு. இது இந்த கேப்டனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்படி ஒரு ஆள் வரப்போகிறார், ஜீப்பை எடுத்துன்னு வரப்போகிறார், அதில் சௌரியமாக அனுப்பி வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவா. இவரோட ஏதோ குடும்ப கதையெல்லாம் பேசிட்டு மற்ற கதையெல்லாம் பேசிட்டு டயத்தை ஓட்டின்னு இருக்கா. இது நமக்கு வேணால் ஒரு த்ரில்லாக இருக்கலாம், நமக்கு வேணால் என்ன ஏது நடக்க போகிறது, பின்னால் நடக்க போகிறது நமக்கு தெரியாததுனால நமக்கு கவலையெல்லாம் இருக்கலாம். இவ தற்கால ஞானியாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒருத்தர் வர்ற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், அதனால் கவலைப்படாதுங்கிறதுக்கெல்லாம் வாயால் சொல்லுவாளோ சொல்லாத இப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறா. இப்படி அந்த கேப்டனுக்கு நடந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தோடனே நாள் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம், அந்த கிருஷ்ணானந்தத்தில் கூப்பிட்டு சொன்னால், நாளைக்கு ஆடி அமாவாசை, இங்கே சமுத்திர ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம். சுத்தீவிர எல்லா பக்கமும் சமுத்திரமாக தானே சூழ்ந்துருக்கு. சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ண போகிறேன். நான் போனால் எல்லாரும் வருவா, இங்கே இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்துடுவா. அப்படி வந்தால் பல பேருக்கு நீஞ்ச தெரியாது, எல்லாம் இருக்கலாம். இந்த சமுத்திரம்ங்கிறது இந்த இடத்துல போய் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்நானகட்டமாக இல்லாததுனால ஆழம்லாம் எப்படி இருக்கு, என்ன எதுன்னு தெரியாது, என்ன ஆபத்துன்னு தெரியாது. அதனால் நீ என்ன பண்ணு, இந்த மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் அந்த தீவில் நிறையா மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் தான் இருக்கா. அந்த செம்படவர்கள்லாம் இத்தனை பேர் நிறையா பேரை போய் சமுத்திரத்தில் ரெடியாக இருக்க சொல்லும். அப்படி யாரானும் இங்கே வரத்தே சமுத்திரத்தில் ஸ்நானம் பண்ண வந்தால் தவறு இவரே தானே ஆயிடுச்சுன்னா அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு அவளை ரெடியாக அலர்ட்டாக இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தா. மேனேஜருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த. பெரியவா எப்படி பார்த்து ஒரு கவலையோட எப்படி இல்லை ஒரு பொறுப்பாக ஒரு காரியம் பண்ணுறா. நாமளா இருந்தால் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கிடுகிடுன்னு எல்லாரும் போய் இறங்கிடுவோம். அப்படி ஏதானும் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பின்னால் தான் பெரியவா ஏதானும் வருமுன் காக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறாளேன்னு அவர் எல்லாம் அதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தார். நாள் ராத்திரி படுத்துனுட்டா பெரியவா. ஒரு 10 மணி இருக்கும். ஒரு பெரிய ஜட்ஜு ஒருத்தர் அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். படுத்துட்டே அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கா. இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறதே பெரியவா சொல்கிறா, சில பேருக்கு வேலைக்கு புதுசாக வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சை எழுதுறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பயம் மாதிரி எனக்கு சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணணுன்னா பயமாக இருக்குது அப்படின்னா. நாளைக்கு அமாவாசை சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணணும்னு இருக்குது, ஆனால் சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ண பயமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது கேட்டுட்டு பழையில அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு பழைய எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஒழிக்கிறது பயம்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு. ஏன் பெரியவா பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பயமாக இருக்கும், வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு பையனுக்கு என்ன பண்ணார், நல்ல பிஇ படிச்சிருந்தார், நல்ல மார்க்கெல்லாம் வாங்கி அவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சிருத்தோம். ஆனால் உத்தியோகத்தில் போய் சேர்றதுக்கு பயந்துட்டு சேராதையே இருக்கார். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணி சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு இது வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவார். இன்னொரு பையனால அவர் பலதரம் பரீட்சை எழுதிட்டு பரீட்சைனாலே அவர் பயத்திலேயே ஃபெயிலாக போயிட்டார். நன்னா படிக்கிறவராக இருந்தால் கூட பரீட்சைங்கிற அந்த டென்ஷன் பயத்தில் பரீட்சை சரியாக எழுதாத ஃபெயில் ஆகிட்டார். 7 தரம் ஃபெயில் ஆகிட்டார். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா, சில பேருக்கு வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு போனால் பயமாக இருக்கும், எனக்கு சமுத்திரத்துக்கு குளிக்க போகணுன்னா பயம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, புதுப்பிரிவா ஸ்நானத்துக்கு போவா, அதனால் அவளோட போகட்டும், நான் நாளைக்கு போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. நான் இங்கேயே குளிச்சுறேன், போகிறதில்லைன்னு சொல்லலை, புதுப்பிரியா வேணா ஸ்நானத்துக்கு போட்டும், நான் இங்கேயே குளிச்சுட்றேன் அப்படின்னு விட்டார். இது ராத்திரி ஆகிடுத்து. மறுநாளைக்கு விடிகாரத்தால் ஆடி அமாவாசை பொழுது விடிஞ்சுது.
ஆடி அமாவாசைக்கு புதுப்பெரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் சமுத்திரத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ண போனா எல்லா ஜனங்களும் கூட போச்சு. பெரியவா தான் முன்னாலேயே எஸ்டேட் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி அந்த மீனவர்கள்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளே, எல்லாம் பாதுகாப்பா எல்லாம் வந்தா எல்லாரும் ஸ்நானம் மட்டும் சௌக்கியமா வந்தாச்சு. 2 கால பூஜையும் ஆயிடுத்து. ஆனா ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு பெரியவா என்ன கிளம்பினா மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. இந்த பெரியவாளோட பக்தா குழால நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம், வீணநீலா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இது இந்த வீணநீலா தான் ரொம்ப அழகா சொல்றா. எங்களுக்கு தெரியும் ராத்திரி பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு போறதுக்கு பயமா இருக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் இது ஏதோ பெரியவா என்னத்தையோ காரணம் வச்சுன்னு சொல்றா. பெரியவா எத்தனை இடத்துல போய் சமுத்திரத்துல ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவாளுக்கு என்ன பயமான்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, என்னமோ ஏதோ சொல்றா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்துல இவ்வளவு சமுத்திர கரையில இருந்துன்னு பெரியவா ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்க மாட்டான்னு தெரியும். நாங்களாம் எதிர்பார்த்திருந்தோம் ஒரு கால் மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போவான்னு. அதே மாதிரி நாங்க எதிர்பார்த்தாப்லயே பெரியவா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போனா. கார்த்தாலே எல்லா ஜனங்களும் குளிச்சுட்டதுனால அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை. இந்த நீலா, ஜெயலட்சுமி, இந்த நாகலட்சுமி மாதிரி சில பக்தாள்லாம் மட்டும் கூட போறா. கூட போனா எல்லாரும் ஸ்நானத்துக்கு, இவாளும் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்கக்கூடாது, மாத்தியான விசேஷம்னு எல்லாரும் இறங்கிட்டா. பெரியவா எல்லாரும் தாண்டி சமுத்திரத்துல போய் நின்றுட்டு இவாளெல்லாம் எல்லாரையும் இறங்கி எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ணி கரையேற்றி விட்டு அப்புறம் நான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறி வந்தா. இந்த வேணு நீலா சொல்லுவோம், பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு அப்படி நின்றுட்டு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ண சொல்லிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு கரையேற்றி விட்டது எப்படி இருந்ததுன்னு. நம்மளெல்லாம் கரையேற்றுறதுக்கு தானே வந்திருக்கா பெரியவா. இந்த சாதாரண சமுத்திரத்திலேருந்து தான் பிறவி பெருங்கடல்னா கரையேற்றுறதுக்குன்னா நமக்கு வந்திருக்கா. அது ஆச்சரியமா இருந்தது. அன்னைக்கு பெரியவா தன் வாக்கால கையும் காமிச்சு எல்லாரும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்லி நம்ம அத்தனை பேரையும் கரையேற்றிட்டு தான் கரையேறினது. அதான் சொல்லி உருகிறா அந்த அம்மா. பெரியவா அப்படி கரையேற்றி விட்டுருக்கா, நம்மளை கரையேற்றி விட்டுருக்கா. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் யாரு? இறைவனடி சேர்ந்தவன்னா பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவர்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. அப்படிதான் இந்த பவசாகரத்திலேருந்து நம்மளை தூக்கி உத்தாரணம் பண்ணி கரையேற்றுறதுக்கு தானே, கரை சேர்க்கறதுக்கு தானே அந்த குருநாதன்கிறவரே இருக்க. மீரா மாதா சொல்றாரு, அந்த என்ன பண்ணினார் அந்த குருவோட பவசாகர சபு சுககீஹே பிகரணக்கி முஜே தரணனக்கி அப்படிங்கிற அந்த பிறவி பெருங்கடல் எப்படி ஆயிடுத்துன்னர். தண்ணியே இல்லாத வத்தி போச்சு, அதை தாண்ட உபாயம் தேடும் கவலை என்னை விட்டு போச்சு, நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு மீராமாதா வர்ணிக்கிறாள். அந்த குருவை சரணாகதி பண்ணினோன்னு, அவன் காலில் விழுந்தோன்னு, அவர் அண்டினோன்னு சமுத்திரத்துல கரையேறது கூட இல்லையாம். மீராமாதா இன்னும் ஒருபடி தாண்டியே போயிட்டா. என்னென்ன இந்த சமுத்திரமே வத்தி போச்சு, அப்புறம்னா அது கரையேறணும், அதுக்கு என்ன உபாயம், இனிமே அதுக்கு படகு தேடணுமா தோணியை தேடணுமா அப்படின்லாம் நம்ம கவலைப்படணும். ஒரு கவலைக்கும் இடம் இல்லாத சமுத்திரமே வத்தி போச்சு அப்படிங்கிற. அப்படிதான் இந்த எண்ணூர்லயும் ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு அத்தனை பேரையும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்றா. பெரியவா சொல்லி கரையேற்றிருக்கா. நமக்கு இப்போ ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னர், இத மாதிரி சரித்திரத்தெல்லாம் இத மாதிரி வரலாறெல்லாம் நாம இப்போ சொல்லி கேட்டா கூடவே நமக்கும் அன்னைக்கு ஸ்நானம் பண்ண பிறன் நாமும் கரையேறத்தான் நிச்சயம், சர்வ நிச்சயம். ஏன்னா புண்ணியஸ்லோகால் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இப்பேற்பட்ட மகான்களோட சரித்திரம்லாம், அவதார புருஷாரோட சரித்திரத்துல நம்ம திருப்பி கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு, அதெல்லாம் கேட்டாலே, அதெல்லாம் நினைச்சாலே, அதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஸ்மரிச்சாலே நமக்கும் எல்லா பலனும் கிடைச்சிருது. நாமளும் இந்த ஜென்மாந்திர பிறவி பெருங்கடல்லேருந்து ஏறுள்ளோம். இப்படி இந்த வேணநீலா வாளுக்கெல்லாம் கரையேற்றுற ஒரு நிகழ்ச்சி. பக்கத்துல சிந்தாமணீஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதுவும் ஒரு சின்ன ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். சிந்தாமணீஸ்வரம் ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில். அந்த சிந்தாமணீஸ்வர தரிசனம் பண்ணணும்னு பெரியவா போனா. போற வழியில பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு பூத்து குலுங்கின்னு ஒரு மரம்லாம் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு இந்த சண்முக சுந்தரம் இல்லையாட்ட கேட்டா, இந்த மரம் என்ன மரம்னு தெரியுமான்னார். அது ஒரே வனாந்திரமா இருக்கு, பல மரங்கள் இருக்கு, அது பலதுக்கு நமக்கு பேருலாம் கூட தெரியாதே. அவருக்கு புரியல. பெரியவா சொன்னா, இதுதான் கதம்ப விருட்சம்னு பேரு. மதுரையில மீனாட்சிய கதம்ப வனவாசினி அப்படிங்கிறோம். கதம்ப காடாய் இருக்கிற அந்த வனத்துல இருக்கிறது தான் கதம்ப வனவாசினி. அம்பாளுக்கு இந்த கதம்பம்ங்கிற இந்த விருட்சம் ரொம்ப விசேஷம்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மரம் இருந்தாலே எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துக்கே பரம பவித்திரம், ரொம்ப விசேஷம். உன்னோட இந்த
எஸ்டேட்ல இந்த கதம்ப விருட்சம் இருக்கு. இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இதால அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். அம்பாளுக்கு இது ரொம்ப பிரீத்தியான புஷ்பம். இதனுமே நாளையிலேருந்து இந்த கதம்ப புஷ்பத்தை எனக்கு அர்ச்சனைக்கு வேணும் அம்பாளுக்கு அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மரத்தோட விசேஷத்தெல்லாம் சொல்ல எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்புறம் அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி முத நாளே அது என்ன பண்ணும், பவழமல்லி மாதிரி எப்படி இருக்கும்னா அந்த கதம்ப புஷ்பம் பெரிய மரமா இருக்கும், சக்கச்சவேன்னு குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும், மெல்லிசா மெல்லிசா அப்படியே குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும். அதை பறிக்க முடியாது, அப்படியே கொட்டிடும், பல பலன்னு பவழமல்லி மாதிரி கீழே கொட்டும். அதனால என்ன பண்ணா முத நாளைக்கு அந்த இடத்த ராத்திரியே சுத்தம் பண்ணி வச்சு அந்த இடத்துல சாணி ஜலம்லாம் தெளிச்சு ஒரு ஈர துணியை போட்டு வச்சிருவா. போட்டா கார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா அது முழுக்கலும் புஷ்பம் கொட்டியிருக்கும். அப்படியே வாரின்னு வந்துடலாம். இப்படிதான் வாரி எடுத்துன்னு வந்து இந்த புஷ்பத்தை சேகரிச்சு அதுக்கு மறுநாள்லேருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அம்பாளுக்கு அள்ளி 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 கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை. இந்த வேணு நீலா இந்த நந்தனத்துல அவ வீடு, இது பெரியவா அந்த கதம்ப விருட்சத்தை பத்தி இவ்வளவு விசேஷமா சொல்லி அதை அப்படி பெரியவா அர்ச்சனை பண்ணினது பார்த்ததுனால அங்கேருந்து ஒரு கண்ணு எடுத்துன்னு வந்து நந்தனத்துல வச்சு இன்னமும் அந்த புஷ்பம் விருட்சம் கூட இருக்கு போல இருக்கு. இப்படி அந்த கதம்ப வனமா இருந்திருக்கு. அந்த கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும். குங்குமப்பூவால அள்ளி அள்ளி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். அது இந்த காட்டுப்பள்ளியில இருந்தது. அதே மாதிரி பரணிமணி அப்படின்னு சொன்னேன், அவர் ஒரு தரம் பேருக்கர். அவளோட தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், வேத வித்வான், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர். இவ எல்லாரும் போய் தரிசனத்துக்கு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, ஒரு ஆரஞ்சு பழம் வச்சிருந்தது, அதை கையால் எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா. உரிச்சுட்டே அந்த வித்வான்ட்டையும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்கா. அந்த வித்வான்கிட்ட கேட்டா, அவர் வைதிகரோ இல்லையோ, உனக்கு மாசம் என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு. ஏதோ 300 ரூபா 400 ரூபா வரும் அப்படின்னு. அது உனக்கு கொடுத்தனத்துக்கு போருமோ இதான கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. இல்லை போராது, 10-20 அப்பப்போ இதான கடன் வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது இந்த வைத்தியர்கிட்ட கேட்டா. உடனே பக்கத்தில் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்கிட்ட கேட்குறான், உனக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னு. அவர் 10,000 ரூபா அப்படின்னு. நீ கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்குவேன் அப்படின்னு. எவ்வளோ வாங்குவேன்னு, ஏதோ 1000-2000 வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்போ நமக்கு வருமானத்துக்கு வச்சுட்டு கடன் அப்படிங்கிறது இல்லை, நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் போறல அப்படின்னா எத்தனை வந்தாலும் நம்ம கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு. முதல்ல மனுஷனுக்கு சந்துஷ்டி வேணும், இருக்கிறத வச்சுண்டு கொடுத்தனம் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வேணும். நம்ம தேவைகளை பெருக்கிண்டே போறோம், அதனால அதுக்கேத்தாப்புல வருமானம் ஈடுகட்ட முடியலன்னா உடைய கடன் வாங்கி செலவழிக்கிறோம். இப்படி கடன் வாங்கி செலவழிச்சா எத்தனை நாளைக்கு இது காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இதை நாம முக்கியமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருசா உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப நமக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உபதேசம். பெரியவா கடன் வாங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுல எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமா இருந்தா அப்படின்னு. கடன் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஒரு கல்ச்சர் வந்துட்டு இல்லையோ, கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாங்கணும்னா கூட உடனே கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. இது ஏதோ மேல்நாட்டு கலாச்சாரம். நமது தேசத்து கலாச்சாரம் என்னென்ன, சிறுக கட்டி பெருக வாழணும் அப்படின்னு. 10 ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதுல 8 ரூபாயை செலவழிச்சுட்டு 2 ரூபாயை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தேச கலாச்சாரம். அப்படிதான் நமது மூதாதையெல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால தான் ஒரு குறையும் இல்லை, எல்லாரும் சுபீட்சமா சௌக்கியமா இருந்தா. அதான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா கடன் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு. கடன் வாங்குறது நமது தேசத்துல நம்ம மூதாதையெல்லாம் எப்படி கவலைப்பட்டிருக்கான்னு கம்பர் சொல்றார். ராவணனை பத்தி வர்ணிக்கிறதே, அவன் எப்படி இருந்தான், கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படிங்கிறார். இதுல நமக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க, ராமாயணத்திலே கம்பராமாயணத்தை நம்ம முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாலே போறோம். யாரு கடன் வாங்கினவன் மாதிரி பயப்பட்டான் அப்படின்னர், லங்காதிபதியான ராவணன். அவனோட பிள்ளையே இந்திரனை ஜெயிச்சு இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அவன் சொல்றதை கேட்டிருந்தா. அப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்றவன், அப்பேற்பட்ட அந்த லங்கேஸ்வரன் எப்படி கவலைப்பட்டான், கடன் வாங்கினவன் நெஞ்சம் போல தூக்கம் வராத கவலைப்பட்டான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா கடன் வாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா. அதனால இவர் 300 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்குற, நீ 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்கிற. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, யாருக்கும் திருப்தி ஏற்படல, சந்துஷ்டி இல்லை. கடன் வாங்கியானு அடம்பரமா செலவழிக்கணும்னு தான் நாம இருக்கோம்னு தோன்றது. அதை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது பேசினே இருக்கிறதே இந்த சாத்துக்குடியை ஒன்று எடுத்து ஆரஞ்சு எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா இல்லையா, தோலியெல்லாம் உரிச்சுட்டா. அந்த உரிச்ச பழத்தை இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்து, இதுல எத்தனை சொலை இருக்கு பாரு அப்படின்னா.
இதுக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும், வேற யார்ட்டன்னு சொல்லி எண்ணப்படாதோ? காரணம் இருக்கு. அவர் ஒன்னே எண்றதுக்காக என்ன பண்ணினார், அப்படியே ரவுண்டா இருக்கிறதே எண்ணினா தட்டுக்கிட்டு போயிட போறதே இந்த ரெண்டா அப்படி விண்டார். விண்டோன்னு ஒன்னுத்துல ஒரு கையில இருக்கிறதுல பார்த்தாரு 6 சொலை இருந்தது, இன்னொரு கையில பார்த்தாரு 5 சொலை இருந்தது. 11 சொலை இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 11 எப்படி இருக்குன்னு இந்த கையில பார்த்தா 6 இருந்தது, இந்த கையில பார்த்தா 5 இருந்தது. உடனே 6 5 இருக்கு அப்படின்னா உடனே பெரியவாசி, அதனாலதான் இது ஆரஞ்சுங்கிறோமோ அப்படிங்கிற. 6 5 6 சொலை இருக்கிறதுனால இது ஆரஞ்சுன்னு சொல்றோமோ அப்படின்னு பேசிட்டு இத ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. 6ன்னா ஷடு, பஞ்சம்னா 5, அதனால இதை ஷட் பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. இதைத்தான் பெரியவா கேட்டா. இதை சொன்னோன்னு அந்த வித்வானும் வேத வித்வானும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசரும் கண்ணால தாராதரியா தண்ணி குட்டின்னு ஏந்துண்டா பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை பார்த்து இந்த பரணிமணிக்கு புரியல. என்ன பெரியவா ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோன்னு தானே சமஸ்கிருதத்துல இதை சொல்லாமன்னு பேரை கேட்டா, அதுக்கு எதுக்கு இவாள்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுன்னு அழுதுன்னு நமஸ்காரம் பண்றா அப்படின்னு. அதுக்கு பின்னணி என்னன்னா, இந்த வேத வித்வான் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் வீட்டு ஆபீசர் வீட்டுல வாத்தியார்னு சொன்னீங்க புரோஹிதர், ஒரு தடவை வீட்டுல ஏதோ பூஜை பண்ணி வைக்க போயிருக்கார். அப்ப பூஜை பண்றதே இந்த ஆரஞ்சு பழம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நைவேத்தியத்துல இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி சுவாமிக்கு நம்ம மந்திரம் சொல்றதே இந்த வித்வானுக்கு வேதம் படிச்சவருக்கு நாரங்கபலம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல ஆரஞ்சுக்கு. இந்த நாரங்கபலம்ங்கிறது சட்டுன்னு வாயில வரல, அதனால என்ன பண்ணிட்டு ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு விட்டார். அதாவது ஆரஞ்சு அப்படிங்கறத நேர அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டார், ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதை சொன்னோன்னு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர் அவர் வாத்தியார கோச்சுண்டார். என்ன போய் நாரங்கபலம் சொல்ல நீ பாட்டி ஷட் பஞ்சபலம் அது இதுன்னு வாயில வந்து சொல்றே, நீங்களாவே பேர் கண்டுபிடிக்கிறீங்களே அப்படி எல்லாம் கோச்சின்னு இருக்கார். அது எப்போ நடந்தது. அதைத்தான் இப்ப பெரியவாசரா இதை ஷட் பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னு. இதை எதுக்கா அப்படி சொல்லி காமிச்சான்னு பெரியவா, ஒரு வேத வித்வான் உனக்கு ஆத்து வாத்தியார் ப்ரஹஸ்பதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர், அவர் சொல்றார் ஏதோ நாரங்கபலம்ங்கிறது மறந்து போயிடுத்து ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொன்னார், இருந்துட்டு போறதே. நாம உடனே பவ்யமா கேட்கலாமே, என்னமாமா நீங்க ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்றீங்களே, நாரங்க பலம் தானே இதுக்கு பேரு ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட திருத்திக்கலாம் கேட்கலாமே. அப்படி இல்லாத என்ன இப்படி சொல்றீள் அப்படி சொல்றேன்னு அவரை விரட்டினா, மரியாதை குறைவா பேசினா அது பெரியவாளுக்கு பொறுக்கல. அதாவது அந்த வேதம் படிச்சவாளை ஒரு ஆச்சாரியன்கிற ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, அவளை நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளோட ஏதோ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கும் பட்டத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அகம்பாவத்தினால அவளை அவமரியாதையா நடத்தினா அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபத்தை கொடுக்கும். அவ அதை பொறுத்துக்க மாட்டா. இது அவரை திருத்தணும், அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசரை திருத்தணுங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு இன்னைக்கு இங்க வரவழிச்சு தானே அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உரிச்சு அவர் கையில கொடுத்து எத்தனை பழம்னு எண்ண சொல்லி, அவர் 6 5ன்னு சொல்ல ஆரஞ்சு பழம்னு சொல்ல இதை ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு. அப்படி சொன்னதுனால ஒன்றும் பெரிய தோஷம் இல்லை, தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அவருக்கு நிரூபணம் பண்ணினா. அது அவர் உணர்ந்ததுனால்தான் அவர் வருத்தப்பட்டுன்னு தப்பு தப்பு அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணு. இதான் பெரியவாளோட குணாதிசயங்கள். நாம எங்கேயோ நம்ம வீட்டுல நடக்கிறதா இருந்தா கூட தப்பு பண்ணினோம்னா அண்டச்சராச்சரத்துல எங்க எந்த தப்பு நடந்தாலும் அது அந்த மகானான அவ சந்நிதிக்கு போனா உடனே அதை ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணணும். அவளுக்கு அதுதான் நம்மளை நேர்வழிப்படுத்தி நம்மளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து நமக்கு தெளிவை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரையேற்றுறதுக்காக தானே அவ அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதுதான் அதோட லட்சியமா இருக்கிறதுனால நமக்கே அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மறந்து போனா கூட பெரியவா இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி அனுகிரகம் பண்ணுவா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில நடந்தது. அந்த வருஷம் 1965 தீபாவளி. அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, முத நாள் இந்த மெட்ராஸ் பட்டணத்துல இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில எல்லா ஆஸ்பத்திரிக்கும் வியாதியஸ்தாள்லாம் இருக்கா. தீபாவளிங்கிறது நமது மதத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா, பகவத்கீதைக்கு தம்பி எப்படின்பா தீபாவளிய. எத்தனையோ ஞான நூல்கள் இருந்தாலும் பகவத்கீதைக்கு அவ்வளவு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னர். பகவானோட வாயாலேருந்து நேர வந்தது, பகவான் உவாச்சு அப்படின்னு அவரே சொன்னது. அதனாலதான் அதுக்கு கீதைக்கு அவ்வளவு உயர்வு. அதே மாதிரி எத்தனையோ பண்டிகைகள் இருந்தா கூட தீபாவளிக்கு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, உலகத்துல பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தா துக்கம் வந்துடுத்தா உடனே யாரும் நன்னா இருக்கிறவளை பார்த்தா நமக்கு உடனே ஒரு அசிகை வரும். ஐயோவா அப்படி இருக்காளே, நாம் எந்த கஷ்டப்படுறோமே, அவ அப்படி பண்றாளே அப்படின்னு தானே இருக்கும். இயற்கையில அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த தீபாவளிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த கீதை எப்போ வந்ததுன்னு ஞானோபதேசம் பண்ணணும்னா
சாந்தமா அமைதியா ஒரு நதிக்கரையில மரத்துக்கடியில உட்காந்து கேட்கிறவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொல்றவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொன்னாதான் ஞானம் ஏறும். ஆனா கீதை எப்படி இருந்ததுன்னு போர்க்களத்துல எப்போ யாருதல போகுமோ யாருக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சமயத்துல நடந்தது. இந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பமே விரோதமா இருக்கு, அதுல போய் ஞானோபதேசம் பண்ண, அதனாலேயே அதுக்கு ஒரு உயர்வு. அதே மாதிரி இந்த தீபாவளி பண்டிகை செலிப்ரேட் பண்றது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதே தான் கொண்டாடுவோம். ஆனா இந்த தீபாவளி என்னென்ன, நரகாசுரன்கிற அசுரன் காலமான தினம் நரகாசுர வதம் நடந்தது. அந்த நரகாசுர வதத்துக்கு ஆயிருக்கு. அந்த நரகாசுரனோட தாயாரான பூமாதேவி பகவான்கிட்ட கேட்கிறா, என் பிள்ளையால உலகமே கஷ்டப்பட்டுருத்து, அதனால அவன் போன நாளையான எல்லாரும் சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும், அவ அன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சின்னு ஸ்நானம் பண்ணி புதுசெல்லாம் எடுத்துன்னு பட்சணங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு புராணங்கள் சொல்றது. இதைத்தான் பெரியவா ரொம்ப விசேஷமா சொல்றா. நாம ஒரு கஷ்டப்பட்டா அடுத்த வாரம் கஷ்டப்படணும்னு தான் நினைப்போம், அடுத்தவா சந்தோஷப்பட்டா நமக்கு பொறுக்காது. ஆனா இங்க என்னன்னா தலகீழ இருக்கு, தான் புஸ்தக சோகம் பட்டாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு பூமாதேவி வரம் வாங்கினதுனால தீபாவளிக்கு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 65ஆம் வருஷம் வியாதியஸ்தாளா இருந்தா கூட அவளுக்கும் எண்ணெய் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியா கொண்டு கொடுத்து அவளும் தீபாவளி கங்கையை கொண்டு கொடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஆஸ்பத்திரிலாம் பல இடங்கள்ல பல வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கும் பெரியவாளோட அந்த அன்புக்கு அந்த அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாயி எல்லாருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில இந்த தீபாவளியில இந்த இதெல்லாம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த காட்டுப்பள்ளியில இருக்கிறதே தான் இந்த ஆரம்பிச்சு வச்சான்னு சொல்லி இன்னும் மேற்கொண்டு என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி
பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போந்தங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போந்தங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல்
ஊசலாடாமோ ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் புன்னூசலாடாமோ மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றைச் சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து
ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி
உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.